आदि पुस्तक 37 पर्व। सही समय जाकुब अपना पितार प्रवास स्थान किणान देश में बास करुथिले। जाकुबंकर वृत्तांत एही। जोसेफ 17 वर्ष बयस समय अपना भ्रातृगण सहित पशुपल चराउथिला। से अपना पितृभाज्या बिल्हा और शिल्पार पुत्र मानकर संगी बालक थिला। पुणी जोसेफ सेही भाई मानकर कुव्यवहार वार्ता पिता निकट को आणुथाए। सेही जोसेफ इस्राएल वृद्धावस्थार संतान हेबा सकाशु इस्राएल समस्त पुत्र ठारू ताकू अधिक स्नेह करे आउ ताकू नाना वर्णर एक अंगरखा प्रस्तुत करी देइथिले। मात्र पिता समस्त पुत्र अपेक्षा जोसेफ को अधिक स्नेह करिवार देखि ताहार भाई माने ताकू घृणा कले और ताहा प्रति प्रेमर कथा कहि पारिले नाही। अनंतर जोसेफ गोटे स्वप्न देखि अपना भाई मान को कहिला। एथिरे सेमाने ताकू आहुरी अधिक घृणा कले, कारण से सेमान को कहिला, मु जो स्वप्न देखि अछि निवेदन करूअछि ताहा सुन। देख, आम्भे माने खेतरे बिड़ा बांधुथिलु, तहिरे देख मोहर बिड़ा उठी छिड़ा हैला। पुणी देख तुम्ह मानकर बिड़ा सबु मो बिड़ा को चारिआडे घेरी प्रणाम कले। एथिरे ताहार भाई माने ताकू कहिले, तू कि सते आम्भ मानकर राजा हेबु? तू कि सते आम्भ मानक उपरे कर्तृत्व करिबु? तहु सेमाने ताहार सबु स्वप्न और कथा हेतुरु ताकू आहुरी अधिक घृणा कले। अनंतर जोसेफ आउ गोटे स्वप्न देखि भाई मान को जणाई कहिला, देख मु आउ एक स्वप्न देखि अछि। देख सूर्य और चंद्र और एकादश नक्षत्र मते प्रणाम कले। मात्र से अपना पिता और भाई मान साक्षात रे ताहा कहन्ते ताहार पिता ताहाकु धमकाई कहिले, तू एक ही प्रकार स्वप्न देखिलु? मु ओ तो माता ओ तो भ्रातृगण आम्भे मानिकी भूमिष्ठ होई तते प्रणाम करने को आसीबु? तहिरे ताहार भाई माने ताकू ईर्षा कले। मात्र ताहार पिता सेही कथा मने रखिले। तदनंतर ताहार भ्रातृगण पितार पशुपल चराइबा पई सिखिम को गला उतारे इस्राएल जोसेफ को कहिले, तुम्भर भ्रातृगण की सिखिमरे पशुपल चराउ नाहांती? आस मु तुम्भकु सेमानक निकट को पठाइबी। तहिरे से कहिला, देखंतु मु उपस्थित अछि। सेतेबेले इस्राएल ताहाकु कहिले, तुम्भे जाई तुम्भर भ्रातृगण और पशुपल भल अछंती कि नाही ताहा देखि मो निकट को संवाद आण। एही रूपे से हिब्रोनर तलभूमिरु जोसेफ को पठान्ते से सिखिमरे उपस्थित हैला। सेतेबेले जणे मनुष्य जोसेफ को खेतरे एणे तेणे भ्रमण करिबार देखि पचारिला, तुमे कौन खोजु अछ? से कहिला, मो भाई मान को खोजु अछि। सेमाने केउठारे पशुपल चराउ अछंती, अनुग्रह करी मते कुह। से मनुष्य कहिला, सेमाने एठारु जाइछंती, कारण मु सुनिथिली सेमाने दोथन को जीवे बोली कहुथिले। एणु जोसेफ अपना भाई मानक पछे पछे जाई दोथन रे सेमानकर देखा पाइला। सेमाने ताहाकु दूररु देखिले। पुणी से सेमानक निकटरे पहुंचीबा पूर्वे सेमाने ताकु बद्ध करिबा पई मंत्रणा कले। आउ सेमाने एक आरेक को कहिले, एई देख स्वप्न दर्शक महाशय आसु अछंती। आस आम्भे माने ताकु बद्ध करी कोनोसी एक गातरे पकाई दउ। पुणी कोनोसी हिंस्रक जंतु ताकु खाई पकाइला बोली कहिबा। अच्छा देखिबा तार स्वप्न सबुरु कौन हबो। एकथा सुनी रुबेन सेमानक हस्तरु ताकु रक्षा करी कहिला, ना आम्भे माने ताकु प्राणे मारी पकाइबा नाही। आउ रुबेन सेमानक हस्तरु ताकु रक्षा करी पिता निकटकु फेरी पठाइबा मानसरे सेमानकु कहिला, तुम्हे माने रक्तपात कर नाही। प्रांतरर एही गर्त मध्यरे ताकु पकाई दियो, मात्र ताहा प्रति हाथ उठाओ नाही। अनंतर जोसेफ भाई मानक निकटकु आसन्ते सेमाने ताहार अंगरखा सेही नाना वर्णर अंगरेखा ताहा देहरु काढ़ी नेई ताकु धरी गर्त मध्यरे पकाई देले। से गर्त शून्य, तहिरे जल नथिला। तहु सेमाने भोजन करबाकु बसिले। सेमाने अनाई देखिले जे गिलेअदरु एक दल इस्माएलीय पथिक ओट उपरे सुगंधी द्रव्य और गुगुल और गंधरस घेनी मिस्र देशकु जाउअछंती। सेतेबेले जिहुदा भाई मान को कहिला, आम्भ मानक भाई की बध करी ताहार रक्त गोपन कले आम्भ मानकर लाभ कौन? आस आम्भे माने
ତାକୁ ଏହି ଇସ୍ମାଏଲୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଉ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ହସ୍ତ ତାହା ପ୍ରତିକୂଳରେ ନ ଉଠୁ, କାରଣ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଭ୍ରାତା ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମାଂସ ସ୍ୱରୂପ। ତହିଁରେ ତାହାର ଭାଇମାନେ ସମ୍ମତ ହେଲେ। ସେତେବେଳେ ସେହି ମିଦିୟନୀୟ ବଣିକମାନେ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତେ ସେମାନେ ଯୋସେଫକୁ ଗର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଉପରକୁ ଟାଣି ଆଣିଲେ। ପୁଣି ଇସ୍ମାଏଲୀୟମାନଙ୍କଠାରୁ 20 ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ନେଇ ଯୋସେଫକୁ ବିକ୍ରୟ କରିଦେଲେ। ତହିଁରେ ସେମାନେ ଯୋସେଫକୁ ମିଶର ଦେଶକୁ ନେଇଗଲେ। ଅନନ୍ତର ରୁବେନ ଗର୍ତ୍ତ ନିକଟକୁ ଫେରିଯାଇ ଯୋସେଫ ଗର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ନାହିଁ ଏହା ଦେଖି ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଚିରିଲା। ପୁଣି ଭାଇମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଆସି କହିଲା, ବାଳକଟି ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ କେଉଁଠାକୁ ଯିବି? ଅନନ୍ତର ସେମାନେ ଯୋସେଫର ଅଙ୍ଗରଖା ଘେନି ଗୋଟିଏ ଛାଗ ମାରି ତାହାର ରକ୍ତରେ ତାହା ଡୁବାଇଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଆପଣା ପିତା ନିକଟକୁ ସେହି ନାନା ବର୍ଣ୍ଣର ଅଙ୍ଗରଖା ପଠାଇ ଦେଇ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଏତିକି ମାତ୍ର ପାଇଲୁ, ଏହା ତୁମ୍ଭ ପୁତ୍ରର ଅଙ୍ଗରଖା କି ନାହିଁ ଚିହ୍ନ। ତହିଁରେ ସେ ତାହା ଚିହ୍ନି କହିଲେ, ଏହି ଅଙ୍ଗରଖା ତ ମୋ ପୁତ୍ରର। କୌଣସି ହିଂସ୍ରକ ଜନ୍ତୁ ତାହାକୁ ଖାଇ ପକାଇଅଛି। ଯୋସେଫ ନିଶ୍ଚୟ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି। ତେଣୁ ଯାକୁବ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଚିରି କଟି ଦେଶରେ ଅଖା ପିନ୍ଧି ପୁତ୍ର ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋକ କଲେ। ଅନନ୍ତର ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପୁତ୍ର ଓ ସମସ୍ତ କନ୍ୟା ଉଠି ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା କରିବାକୁ ଯତ୍ନ କଲେ, ମାତ୍ର ସେ ମାନିଲେ ନାହିଁ। ପୁଣି ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଶୋକ କରୁ କରୁ ପୁତ୍ର ନିକଟକୁ କବରକୁ ଅଧୋଗମନ କରିବି। ଏହି ପ୍ରକାରେ ତାହାର ପିତା ତାହା ନିମନ୍ତେ ରୋଦନ କଲେ। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ସେହି ମିଦିୟନୀୟମାନେ ମିଶର ଦେଶରେ ପଟିଫର ନାମକ ଫାରୋର ଭୃତ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ରକ୍ଷକ ସେନାପତି କି ଯୋସେଫକୁ ବିକ୍ରୟ କଲେ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 38 ପର୍ବ। ସେହି ସମୟରେ ଜିହୁଦା ଆପଣା ଭ୍ରାତୃଗଣ ନିକଟରୁ ଅଦୁଲମୀୟ ହୀରା ନାମକ ଜଣେ ଲୋକ ନିକଟକୁ ଗଲା। ସେଠାରେ ସୁୟ ନାମରେ କୌଣସି କିଣାନୀୟ ଲୋକର ଗୋଟିଏ କନ୍ୟାକୁ ଦେଖି ତାକୁ ବିବାହ କରି ତାହାର ସହବାସ କଲା। ଏଣୁ ସେ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରନ୍ତେ ସେ ତାହାର ନାମ ଏର ଦେଲା। ଅନନ୍ତର ପୁନର୍ବାର ତାହାର ଗର୍ଭ ହୁଅନ୍ତେ ସେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରି ତାହାର ନାମ ଓନନ ଦେଲା। ପୁନର୍ବାର ତାହାର ଗର୍ଭ ହୁଅନ୍ତେ ସେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରି ତାହାର ନାମ ସେଲା ଦେଲା। ଏହାର ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଜିହୁଦା କସିବରେ ଥିଲା। ଅନନ୍ତର ଜିହୁଦା ତାମର ନାମ୍ନୀ ଏକ କନ୍ୟା ଆଣି ଆପଣା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଏର ସହିତ ତାହାକୁ ବିବାହ ଦେଲା। ମାତ୍ର ଜିହୁଦାର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଏର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲା। ଏଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ ବିନାଶ କଲେ। ତହିଁରେ ଜିହୁଦା ଓନନକୁ କହିଲା, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଭ୍ରାତୃଭାର୍ଯ୍ୟାର ସହବାସ କର ଓ ତାହା ପ୍ରତି ଦେବୋତ୍ତର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରି ଭ୍ରାତୃବଂଶ ଉତ୍ପନ୍ନ କର। ମାତ୍ର ସେହି ବଂଶ ଆପଣାର ହେବ ନାହିଁ ଏହା ବୁଝି ଓନନ ଭ୍ରାତୃଭାର୍ଯ୍ୟାର ସଙ୍ଗମ କାଳେ ଭ୍ରାତୃବଂଶ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ଅନିଚ୍ଛାରେ ଭୂମିରେ ରେତପାତ କଲା। ତାହାର ଏରୂପ କର୍ମ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମନ୍ଦ ଥିଲା। ଏଣୁ ସେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନାଶ କଲେ। ସେତେବେଳେ ଜିହୁଦା ଆପଣା ପୁତ୍ରବଧୂ ତାମରକୁ କହିଲା, ମୋର ପୁତ୍ର ସେଲା ବଡ଼ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭେ ବିଧବା ହୋଇ ଆପଣା ପିତୃଗୃହରେ ଯାଇ ରୁହ। ଯେହେତୁ ସେ ଭାବିଲା, କେଜାଣି ଭାଇମାନଙ୍କ ପରି ସେଲା ହିଁ ମରିଯିବ। ଏଣୁକରି ତାମର ପିତୃଗୃହରେ ଯାଇ ବାସ କଲା। ଆଉ ଅନେକ ଦିନ ଗତ ହୁଅନ୍ତେ ସୁୟର କନ୍ୟା ଜିହୁଦାର ଭାର୍ଯ୍ୟା ମଲା। ତହିଁଉତ୍ତାରେ ଜିହୁଦା ସାନ୍ତ୍ୱନାଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଅଦୁଲମୀୟ ହୀରା ନାମକ ବନ୍ଧୁ ସହିତ ତିମ୍ନାରେ ଆପଣା ମେଷ ଲୋମଚ୍ଛେଦକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲା। ସେତେବେଳେ କେହି ଜଣେ ତାମରକୁ ସମ୍ବାଦ ଦେଇ କହିଲା, ଦେଖ, ତୁମ୍ଭ ଶ୍ୱଶୁର ଆପଣା ମେଷ ଲୋମ ଛେଦନ କରିବା ପାଇଁ ତିମ୍ନାକୁ ଯାଉଅଛି। ତହିଁରେ ତାମର ବିଧବା ବସ୍ତ୍ର ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆବରକ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଆପଣାକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରି ତିମ୍ନାର ପଥ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥିତ ଐନମର ପ୍ରବେଶ ସ୍ଥାନରେ ବସି ରହିଲା। କାରଣ ସେ ଦେଖିଲା ସେଲା ବଡ଼ ହେଲେ ହେଁ ତାହା ସହିତ ଆପଣାର ବିବାହ ଦେଲା ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଜିହୁଦା ତାକୁ ଦେଖି ବେଶ୍ୟା ଜ୍ଞାନ କଲା, କାରଣ ସେ ମୁଖ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିଥିଲା। ଏଇଥି ନିମନ୍ତେ ସେ ପଥ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ତାହା ନିକଟକୁ ଯାଇ ପୁତ୍ରବଧୂକୁ ଚିହ୍ନି ନ ପାରି କହିଲା, ନିବେଦନ କରୁଅଛି, ତୁମ୍ଭ କତିକି ମୋତେ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ତହୁଁ ତାମର କହିଲା, ତୁମ୍ଭେ ମୋ କତିକି ଆସିବା ପାଇଁ କଣ ଦେବ? ସେ କହିଲା, ପଲ୍ଲରୁ ଗୋଟିଏ ଛେଳି ଛୁଆ ପଠାଇଦେବି। ତାମର କହିଲା, ତାହା ପଠାଇବା ଯାଏ ମୋତେ କି କୌଣସି ବନ୍ଧକ ଦେବ? ଜିହୁଦା କହିଲା, କଣ ବନ୍ଧକ ଦେବା? ତାମର କହିଲା, ତୁମ୍ଭର ଏହି ମୋହର ଓ ସୂତ୍ର ଆଉ ହସ୍ତଯଷ୍ଟି। ତେଣୁ ଜିହୁଦା
ତାକୁ ସେ ସବୁ ଦେଇ ତାହା କତିକି ଗମନ କଲା। ତହିଁରେ ସେ ତାହା ଦ୍ୱାରା ଗର୍ଭବତୀ ହେଲା। ଅନନ୍ତର ତାମର ଉଠି ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲା। ପୁଣି ଆବରକ ବସ୍ତ୍ର ପାଲଟି ବିଧବା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଲା। ଏଉତାରେ ଜିହୁଦା ସେହି ସ୍ତ୍ରୀଠାରୁ ବନ୍ଧକ ଦ୍ରବ୍ୟ ନେବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ଅଦୁଲମ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ଦ୍ୱାରା ଛେଳି ଛୁଆ ପଠାଇଦେଲା। ମାତ୍ର ସେ ତାହାର ଦେଖା ପାଇଲା ନାହିଁ। ଏଣୁ ସେ ସେଠା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ଐନମ୍ ପଥ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ମାହାରି ଥିଲା ସେ କାହିଁ? ସେମାନେ କହିଲେ, ଏଠାରେ କୌଣସି ମାହାରି ରହେ ନାହିଁ। ଅନନ୍ତର ସେ ଜିହୁଦା ନିକଟକୁ ଫେରିଯାଇ କହିଲା, ମୁଁ ତାହାର ଦେଖା ପାଇଲି ନାହିଁ। ଆଉ ସେଠା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ଏ ସ୍ଥାନରେ କୌଣସି ମାହାରି ରହେ ନାହିଁ। ତେବେ ଜିହୁଦା କହିଲା, ତାହାଠାରେ ଯାହା ଅଛି ସେ ତାହା ରଖି ଆମ୍ଭେମାନେ କାହିଁକି ଲଜ୍ଜାସ୍ପଦ ହେବା? ଦେଖ, ମୁଁ ଏହି ଛେଳି ଛୁଆ ପଠାଇଲି, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ତାର ଦେଖା ପାଇଲ ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରାୟ 3 ମାସ ଉତ୍ତାରେ କେହି ଜିହୁଦାକୁ କହିଲା, ତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ରବଧୂ ତାମର ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ହୋଇଅଛି, ଆଉ ବ୍ୟଭିଚାର କ୍ରମେ ତାହାର ଗର୍ଭ ହୋଇଅଛି। ତହିଁରେ ଜିହୁଦା କହିଲା, ତାକୁ ବାହାରକୁ ଆଣି ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ କର। ଅନନ୍ତର ସେ ବାହାରକୁ ଅଣାଯାଆନ୍ତେ ଆପଣା ଶ୍ୱଶୁର ନିକଟକୁ କହି ପଠାଇଲା, ଏହି ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ଯାହାର, ସେହି ପୁରୁଷ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭର ଗର୍ଭ ହୋଇଅଛି। ଆହୁରି କହିଲା, ଏହି ମୋହର ଓ ସୂତ୍ର ଆଉ ଯଷ୍ଟି କାହାର, ତାହା ଚିହ୍ନି ଦେଖ। ତେଣୁ ଜିହୁଦା ସେହି ସକଳ ପଦାର୍ଥ ଆପଣାର ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରି କହିଲା, ସେ ମୋଠାରୁ ଅଧିକ ଧର୍ମିଷ୍ଠା, କାରଣ ମୁଁ ତାକୁ ମୋର ପୁତ୍ର ସେଲାକୁ ଦେଲି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଜିହୁଦା ଆଉ ତାହା କତିକି ଗଲା ନାହିଁ। ପୁଣି ତାମରର ପ୍ରସବ କାଳ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତେ ତାହାର ଉଦରରେ ଯାଆଁଳା ସନ୍ତାନ ଥିବାର ଦେଖାଗଲା। ଆଉ ତାହାର ପ୍ରସବ କାଳରେ ଏକ ବାଳକର ହସ୍ତ ବାହାର ହେଲା। ତହିଁରେ ଧାତ୍ରୀ ତାହାର ସେହି ହସ୍ତରେ ସିନ୍ଦୁର ବର୍ଣ୍ଣ ସୂତ୍ର ବାନ୍ଧି କହିଲା, ଏ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ। ମାତ୍ର ସେ ଆପଣା ହସ୍ତ ଟାଣି ନିଅନ୍ତେ, ଦେଖ, ତାହାର ଭ୍ରାତା ଭୂମିଷ୍ଠ ହେଲା। ତହିଁରେ ଧାତ୍ରୀ କହିଲା, ତୁମେ କି ପ୍ରକାରେ ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ଭେଦ କରି ଆସିଲ? ତୁମ୍ଭଠାରେ ଏହି ଭେଦ ହେଉ। ତେଣୁ ତାହାର ନାମ ପେରସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଭେଦ ହେଲା। ଅନନ୍ତର ହସ୍ତରେ ସିନ୍ଦୁର ବର୍ଣ୍ଣ ସୂତ୍ରବଦ୍ଧ ତାହାର ଭ୍ରାତା ଭୂମିଷ୍ଠ ହୁଅନ୍ତେ ତାହାର ନାମ ସେରହ ହେଲା। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 39 ପର୍ବ। ଯୋସେଫ ମିଶ୍ର ଦେଶକୁ ଅଣାଯାଆନ୍ତେ ଫାରୋଙ୍କର ଜଣେ ଭୃତ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ମିଶ୍ରୀୟ ପଟିଫର ନାମକ ରକ୍ଷକ ସେନାପତି ତାଙ୍କର ଆନୟନକାରୀ ଇସମାଏଲୀୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଯୋସେଫଙ୍କୁ କିଣିଥିଲା। ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ଯୋସେଫଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲେ। ଏଣୁ ସେ ଭାଗ୍ୟବାନ ହେଲେ। ଆଉ ସେ ଆପଣା ମିଶ୍ରୀୟ କର୍ତ୍ତାର ଗୃହରେ ବାସ କଲେ। ଏଥିରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଅଛନ୍ତି ଓ ସେ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ସେ ସମସ୍ତ ସିଦ୍ଧ କରୁଅଛନ୍ତି, ଏହା ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତା ଦେଖିଲା। ଏଣୁ ଯୋସେଫ ତାହାର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇ ତାହାର ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ। ପୁଣି ସେ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଆପଣାର ଗୃହାଧ୍ୟକ୍ଷ କରି ତାଙ୍କର ହସ୍ତରେ ସର୍ବସ୍ୱ ସମର୍ପଣ କଲା। ଏହି ପ୍ରକାରେ ସେ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଆପଣା ଗୃହ ଓ ସର୍ବସ୍ୱର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କରିବା ଦିନଠାରୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯୋସେଫଙ୍କ ଲାଗି ସେହି ମିଶ୍ରୀୟ ଲୋକର ଗୃହ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ପୁଣି ଗୃହ ଓ କ୍ଷେତ୍ରସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ସମ୍ପଦ ପ୍ରତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବର୍ତ୍ତିଲା। ଏହେତୁ ସେ ଯୋସେଫଙ୍କର ହସ୍ତରେ ଆପଣା ସର୍ବସ୍ୱର ଏରୂପ ଭାର ଦେଲା ଯେ ଆପଣା ଭୋଜନ ବିନୁ ଆଉ କୌଣସି ବିଷୟରେ ତତ୍ତ୍ୱ ନେଲା ନାହିଁ। ଯୋସେଫ ରୂପରେ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ମନୋହର ଥିଲେ। ଆଉ ଉକ୍ତ ଘଟଣା ଉତ୍ତାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁର ଭାର୍ଯ୍ୟା ଯୋସେଫଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲା, ତୁମେ ମୋ ସଙ୍ଗେ ଶୟନ କର। ମାତ୍ର ଯୋସେଫ ଅସ୍ୱୀକାର କରି ଆପଣା ପ୍ରଭୁର ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ କହିଲେ, ଦେଖ, ଏ ଗୃହରେ ମୋ କିମ୍ବା ଯାହା ଅଛି ମୋ ପ୍ରଭୁ ତହିଁର ତତ୍ତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ମୋ ହସ୍ତରେ ଆପଣାର ସର୍ବସ୍ୱ ସମର୍ପଣ କରିଅଛନ୍ତି। ଏହି ଗୃହରେ ମୋ ଠାରୁ ବଡ଼ କେହି ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେ ତାଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟା। ଏ ନିମନ୍ତେ କେବଳ ତୁମ୍ଭ ଛଡ଼ା ମୋ ପ୍ରତି ଆଉ କିଛି ମନା ନାହିଁ। ଏହେତୁ ମୁଁ କିରୂପେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଦୁଷ୍ଟତା ଓ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିପାରେ? ତଥାପି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଦିନକୁ ଦିନ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଏପରି କହେ। ମାତ୍ର ଯୋସେଫ ତାହା ସଙ୍ଗେ ଶୟନ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ତାହା ନିକଟରେ ରହିବାକୁ ସମ୍ମତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନନ୍ତର ଦିନକରେ ଯୋସେଫ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଗୃହ ଭିତରକୁ ଗଲେ। ପୁଣି ଗୃହର ଦାସ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ସେଠାରେ ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଯୋସେଫଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ଧରି ମୋ ସଙ୍ଗେ ଶୟନ କରେ ବୋଲି ଟଣାଟଣି କଲା। ମାତ୍ର ଯୋସେଫ ତାହା ହସ୍ତରେ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ପଳାଇଗଲେ।
ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ତାହା ହସ୍ତରେ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ପଳାଇ ଯିବାର ଦେଖିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ଗୃହର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲା, ଦେଖ, ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ପରିହାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜଣେ ଏବ୍ରିୟକୁ ଆଣିଅଛନ୍ତି। ସେ ମୋ ସଙ୍ଗେ ଶୟନ କରିବା ପାଇଁ ଭିତରକୁ ମୋ କତିକେ ଆସିଥିଲା। ତହିଁରେ ମୁଁ ବଡ଼ ପାଟି କରି ଡାକ ପକାଇଲି। ମୋହର ବଡ଼ ପାଟି କରି ଡାକିବାର ଶୁଣି ସେ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ମୋ ନିକଟରେ ପକାଇ ଦେଇ ବାହାରକୁ ପଳାଇଗଲା। ପୁଣି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ତାହାର କର୍ତ୍ତାର ଗୃହାଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ବସ୍ତ୍ର ଆପଣା ନିକଟରେ ରଖିଲା। ଅନନ୍ତର ସେ ଆପଣା ସ୍ୱାମୀକି ସେହି କଥାନୁସାରେ କହିଲା, ତୁମ୍ଭେ ଯେଉଁ ଏବ୍ରିୟ ଦାସକୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିଅଛ, ସେ ମୋ ସଙ୍ଗେ ପରିହାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୋ କତିକି ଆସିଥିଲା। ପୁଣି ମୁଁ ବଡ଼ ପାଟି କରି ଡାକ ପକାଇବାରୁ ସେ ମୋ ନିକଟରେ ଏହି ବସ୍ତ୍ର ପକାଇ ଦେଇ ବାହାରକୁ ପଳାଇଗଲା। ସେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭର ଦାସ ମୋ ପ୍ରତି ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରିଅଛି। ଆପଣା ଭାର୍ଯ୍ୟାର ମୁଖରୁ ଏ କଥା ଶୁଣି ଯୋସେଫଙ୍କର ପ୍ରଭୁ କ୍ରୋଧରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଲା। ଆଉ ଯୋସେଫଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ନେଇ ରାଜବନ୍ଦୀମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ କାରାଗାରରେ ରଖିଲା। ତ ଯୋସେଫ ସେ କାରାଗାରରେ ରହିଲେ। ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ଯୋସେଫଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲେ। ପୁଣି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୃପା ପ୍ରକାଶ କରି କାରାରକ୍ଷକର ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ପାତ୍ର କଲେ। ତହିଁରେ ସେହି କାରାରକ୍ଷକ ବନ୍ଦୀଶାଳାସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ବନ୍ଦୀ ଲୋକଙ୍କର ଭାର ଯୋସେଫଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କଲା। ପୁଣି ସେମାନେ ଯାହା କଲେ ସେହି ସକଳର କର୍ତ୍ତା ସେ ହେଲେ। କାରାରକ୍ଷକ ଯୋସେଫଙ୍କର ହସ୍ତଗତ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲା ନାହିଁ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲେ। ପୁଣି ସେ ଯାହା କଲେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହା ସିଦ୍ଧ କଲେ। ଆଦିପୁସ୍ତକ 40 ପର୍ବ। ଏହି ସବୁ ଘଟଣା ଉତ୍ତାରେ ମିଶ୍ରୀୟ ରାଜାଙ୍କର ପାନପାତ୍ର ବାହକ ଓ ସୁପକାର ଆପଣାମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ମିଶ୍ରୀୟ ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରତିକୂଳରେ ଅପରାଧ କଲେ। ତହିଁରେ ଫାରୋ ଆପଣାର ପ୍ରଧାନ ପାନପାତ୍ର ବାହକ ଓ ପ୍ରଧାନ ସୁପକାର ଏହି ଦୁଇ ଭୃତ୍ୟ ପ୍ରତି କ୍ରୁଦ୍ଧ ହେଲେ। ଆଉ ରକ୍ଷକ ସୈନ୍ୟାଧିପତିର ଯେଉଁ ବନ୍ଦୀ ଗୃହରେ ଯୋସେଫ ବନ୍ଦୀ ଥିଲେ, ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଲେ। ତହିଁରେ ରକ୍ଷକ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ଯୋସେଫଙ୍କର ହସ୍ତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତେ ଯୋସେଫ ସେମାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ସେମାନେ କିଛି ଦିନ କାରାଗାରରେ ରହିଲେ। ଅନନ୍ତର ମିଶ୍ରୀୟ ରାଜାଙ୍କର ସେହି କାରାବଦ୍ଧ ପାନପାତ୍ର ବାହକ ଓ ସୁପକାର ଦୁଇ ଜଣ ଏକ ରାତ୍ରିରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ ବିଶିଷ୍ଟ ଦୁଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ। ତହିଁରେ ଯୋସେଫ ପ୍ରଭାତରେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଷର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଲେ। ତହୁଁ ଫାରୋଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୃତ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ପ୍ରଭୁର କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ପଚାରିଲେ, ଆଜି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମୁଖ ବିଷର୍ଣ୍ଣ କାହିଁକି? ସେମାନେ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଅଛୁ, ମାତ୍ର ତହିଁର ଅର୍ଥ କରିବାକୁ କେହି ନାହିଁ। ତେବେ ଯୋସେଫ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଅର୍ଥ ଜ୍ଞାନ କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଧୀନ ନୁହେଁ? ଓ ବିନୟ କରୁଅଛି, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ମୋତେ କୁହ। ତହୁଁ ପ୍ରଧାନ ପାନପାତ୍ର ବାହକ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଆପଣା ସ୍ୱପ୍ନ କଥା ପ୍ରକାଶ କରି କହିଲା, ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିଲା। ସେହି ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତାରେ 3 ଶାଖା ଥିଲା। ପୁଣି ତାହା ପଲ୍ଲବିତ ହୁଅନ୍ତେ ତହିଁରେ ଫୁଲ ଫୁଟିଲା, ଆଉ ସକଳ ପେଣ୍ଡାରେ ଫଳ ହୋଇ ପାଚିଲା। ସେତେବେଳେ ମୋ ହସ୍ତରେ ଫାରୋଙ୍କର ପାନପାତ୍ର ଥିବାରୁ ସେହି ପାତ୍ରରେ ମୁଁ ସେହି ଦ୍ରାକ୍ଷା ଫଳ ଘେନି ଚିପୁଡ଼ି ଫାରୋଙ୍କର ହସ୍ତରେ ସେହି ପାତ୍ର ଦେଲି। ତହିଁରେ ଯୋସେଫ ତାହାକୁ କହିଲେ, ଏଥିର ଅର୍ଥ ଏହି, ସେହି 3 ଶାଖାରେ 3 ଦିନ ବୁଝାଏ। 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଫାରୋ ତୁମ୍ଭର ମସ୍ତକ ଉଠାଇ ତୁମ୍ଭକୁ ନିଜ ପଦରେ ପୁନର୍ବାର ନିଯୁକ୍ତ କରିବେ। ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭେ ପୂର୍ବ ପରି ପାନପାତ୍ର ବାହକ ହୋଇ ପୁନର୍ବାର ଫାରୋଙ୍କର ହସ୍ତରେ ପାନପାତ୍ର ଦେବ। ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭର ମଙ୍ଗଳ ହେଲେ ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରିବ। ପୁଣି ମୋ ପ୍ରତି ଦୟାକରି ଫାରୋଙ୍କ ଛାମୁରେ ମୋ ବିଷୟ କହି ମୋତେ ଏହି କାରାଗାରରୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। କାରଣ ଏବ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦେଶରୁ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ନିତାନ୍ତ ଚୋରି କରି ଆଣିଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ଏ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କିଛି କରିନାହିଁ, ତଥାପି ସେମାନେ ମୋତେ ଏହି କାରାକୂପରେ ବନ୍ଦ କରିଅଛନ୍ତି। ତହିଁରେ ସେ ଉତ୍ତମ ଅର୍ଥ କଲେ। ପ୍ରଧାନ ସୁପକାର ଏହା ଦେଖି ଯୋସେଫଙ୍କୁ କହିଲା, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଅଛି। ଦେଖ, ମୋ ମସ୍ତକ ଉପରେ ଶୁକ୍ଳ ପିଷ୍ଟକର 3ଟି ଡାଲା। ସର୍ବ ଉପର ଡାଲାରେ ଫାରୋଙ୍କର ଭୋଜନ ନିମନ୍ତେ ନାନା ପ୍ରକାର ପକାନ୍ନ ଥିଲା। ଆଉ ପକ୍ଷୀଗଣ ଆସି ମୋର ମସ୍ତକରେ ଥିବା ଡାଲାରୁ ତାହା ଘେନି ଖାଇଲେ। ସେତେବେଳେ ଯୋସେଫ ଉତ୍ତର କଲେ, ଏଥିର ଅର୍ଥ ଏହି, ସେହି 3 ଡାଲାରେ
3 ଦିନ ବୁଝାଏ। 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଫାରୋ ତୁମ୍ଭ ଗାତ୍ରରୁ ତୁମ ମସ୍ତକ ଉଠାଇ ତୁମ୍ଭକୁ ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ଟଙ୍ଗାଇବେ। ପୁଣି ପକ୍ଷୀଗଣ ଆସି ତୁମ୍ଭ ଗାତ୍ରରୁ ତୁମ୍ଭ ମାଂସ ଖାଇବେ। ଅନନ୍ତର 3ୟ ଦିନରେ ଫାରୋଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଉପସ୍ଥିତ ହେବାରୁ ସେ ଆପଣା ସମସ୍ତ ଦାସଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଭୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ତହିଁରେ ସେ ଆପଣା ସମସ୍ତ ଦାସଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ପ୍ରଧାନ ପାନପାତ୍ର ବାହକର ଓ ପ୍ରଧାନ ସୁପକାରର ମସ୍ତକ ଉଠାଇଲେ। ପୁଣି ଯୋସେଫଙ୍କର କଥିତ ଅର୍ଥ ଅନୁସାରେ ଫାରୋ ପ୍ରଧାନ ପାନପାତ୍ର ବାହକକୁ ତାହାର ନିଜ ପଦରେ ପୁନର୍ବାର ନିଯୁକ୍ତ କଲେ। ତହିଁରେ ସେ ଫାରୋଙ୍କର ହସ୍ତରେ ପାନପାତ୍ର ଦେବାକୁ ଲାଗିଲା। ମାତ୍ର ସେ ପ୍ରଧାନ ସୁପକାରକୁ ବୃକ୍ଷରେ ଟଙ୍ଗାଇଲେ। ତଥାପି ପ୍ରଧାନ ପାନପାତ୍ର ବାହକ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କୁ ପାଶୋରି ପକାଇଲା। ଆଦିପୁସ୍ତକ 41 ପର୍ବ। ଅନନ୍ତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 2 ବର୍ଷ ଶେଷରେ ଫାରୋ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ। ଦେଖ, ସେ ନଦୀ କୂଳରେ ଠିଆ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖ, ନଦୀ ଭିତରୁ 7ଟି ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ସୁନ୍ଦର ଗୋରୁ ଉଠି ନଳ ତୃଣ ମଧ୍ୟରେ ଚରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ତାରେ ଦେଖ, ଅନ୍ୟ 7ଟା କୃଶ ଓ କୁତ୍ସିତ ଗୋରୁ ନଦୀରୁ ଉଠି ନଦୀ ତଟରେ ସେହି ଗୋରୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଲେ। ତହିଁରେ ସେହି କୃଶ ଓ କୁତ୍ସିତ ଗୋରୁ ସେହି 7ଟି ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ସୁନ୍ଦର ଗୋରୁଙ୍କୁ ଖାଇ ପକାଇଲେ। ଏପରି ସମୟରେ ଫାରୋଙ୍କର ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ ହେଲା। ତହିଁ ଉତ୍ତାରେ ସେ ନିଦ୍ରିତ ହୋଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ। ଗୋଟିଏ ଷଣ୍ଢାରେ 7ଟି ପରିପୁଷ୍ଟ ଓ ଉତ୍ତମ ସୀସା ବାହାରିଲା। ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ତାରେ ପୂର୍ବୀୟ ବାୟୁରେ ଶୁଷ୍କ ଆଉ 7ଟା କ୍ଷୀଣ ସୀସା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ପୁଣି ସେହି 7ଟା କ୍ଷୀଣ ସୀସା ସେହି 7ଟି ପରିପୁଷ୍ଟ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୀସାକୁ ଗ୍ରାସ କଲା। ଏପରି ସମୟରେ ଫାରୋଙ୍କର ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ ହୁଅନ୍ତେ ସ୍ୱପ୍ନ ମାତ୍ର ଜ୍ଞାନ ହେଲା। ପୁଣି ପ୍ରଭାତରେ ତାଙ୍କର ମନ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେଲା। ତହୁଁ ସେ ଲୋକ ପଠାଇ ମିଶର ଦେଶୀୟ ମନ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ଓ ପଣ୍ଡିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡକାଇଲେ। ମାତ୍ର ଫାରୋ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣା ସ୍ୱପ୍ନର କଥା କହନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଫାରୋଙ୍କୁ ତହିଁର ଅର୍ଥ କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନ ପାନପାତ୍ର ବାହକ ଫାରୋଙ୍କ ଛାମୁରେ ନିବେଦନ କଲା, ଆଜି ମୁଁ ନିଜ ଅପରାଧ ସ୍ମରଣ କରୁଅଛି। ଫାରୋ ଆପଣା ଦାସ ମୋ ପ୍ରତି ଓ ପ୍ରଧାନ ସୁପକାର ପ୍ରତି କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷକ ସୈନ୍ୟାଧିପତିର କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଥିଲେ। ତହିଁରେ ଆମ୍ଭେ ଦୁହେଁ ଏକ ରାତ୍ରିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲୁ। ପୁଣି ଦୁହିଁଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର 2 ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ ହେଲା। ସେଠାରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରକ୍ଷକ ସୈନ୍ୟାଧିପତିର ଦାସ ଜଣେ ଏବ୍ରିୟ ଯୁବା ଥିଲା। ଆମ୍ଭେମାନେ ତାକୁ ସ୍ୱପ୍ନର କଥା କହନ୍ତେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତହିଁର ଅର୍ଥ କହିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣର ସ୍ୱପ୍ନାନୁସାରେ ଅର୍ଥ କହିଲା। ତହିଁରେ ସେ ଆମ୍ଭ ଦୁହିଁକି ଯେରୂପ ଅର୍ଥ କହିଥିଲା ତଦ୍ରୂପ ଘଟିଲା। ମୁଁ ପୂର୍ବ ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲି ଓ ସେ ଫାଶୀ ପାଇଲା। ସେତେବେଳେ ଫାରୋ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଡକାଇ ପଠାନ୍ତେ ଲୋକମାନେ କାରାଗାରରୁ ତାଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଆଣିଲେ। ସେ କ୍ଷୌର କର୍ମ କରି ଓ ଉତ୍ତମ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଫାରୋଙ୍କ ଛାମୁରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ତହୁଁ ଫାରୋ ଯୋସେଫଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଅଛୁ। କେହି ତହିଁର ଅର୍ଥ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଅଛୁ ଯେ ତୁମ୍ଭେ ସ୍ୱପ୍ନ ଶୁଣିଲେ ତହିଁର ଅର୍ଥ କରିପାର। ତହିଁରେ ଯୋସେଫ କହିଲେ, ତାହା ମୋହର ଆୟତ୍ତ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଫାରୋଙ୍କୁ ମାଙ୍ଗଳିକ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ତହୁଁ ଫାରୋ ଯୋସେଫଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖ, ଆମ୍ଭେ ନଦୀ ତଟରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲୁ। ତହିଁରେ ନଦୀ ଭିତରୁ 7ଟି ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ସୁନ୍ଦର ଗୋରୁ ଉଠି ନଳ ତୃଣ ମଧ୍ୟରେ ଚରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଅନନ୍ତର ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ତାରେ ଆଉ 7ଟା ଦୁର୍ବଳ ଅତି କୁତ୍ସିତ ଓ କୃଶାଙ୍ଗ ଗୋରୁ ଉଠି ଆସିଲେ। ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ପରି କୁତ୍ସିତ ଗୋରୁ ସମୁଦାୟ ମିଶର ଦେଶରେ କଦାପି ଦେଖିନାହୁଁ। ପୁଣି ସେହି କୃଶ କୁତ୍ସିତ ଗୋରୁ ପୂର୍ବର ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ସେହି 7ଟି ଗୋରୁଙ୍କୁ ଖାଇ ପକାଇଲେ। ମାତ୍ର ଖାଇଲା ଉତ୍ତାରେ ସେମାନଙ୍କର ପେଟ ଖାଇଲା ପରି ଜଣାଗଲା ନାହିଁ। ସେମାନେ ପୂର୍ବ ପରି କୁତ୍ସିତ ରହିଲେ। ଏପରି ସମୟରେ ଆମ୍ଭର ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ ହେଲା। ଅନନ୍ତର ଆମ୍ଭେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲୁ ଯେ, ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ଷଣ୍ଢାରେ 7ଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଉତ୍ତମ ସୀସା ବାହାରିଲା। ତହିଁ ଉତ୍ତାରୁ ପୂର୍ବୀୟ ବାୟୁରେ ଶୁଷ୍କ କ୍ଷୀଣ ଓ ମ୍ଳାନ 7ଟା ସୀସା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ପୁଣି ସେହି କ୍ଷୀଣ ସୀସା
ସେହି ଉତ୍ତମ 7 ସୀସାକୁ ଗ୍ରାସ କଲା। ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ଆମ୍ଭେ ମନ୍ତ୍ରଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ କହିଲୁ, ମାତ୍ର କେହି ଏଥିର ଅର୍ଥ ଆମ୍ଭକୁ କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେବେ ଯୋସେଫ ଫାରୋଙ୍କୁ କହିଲେ, ଫାରୋଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଏକ। ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ତାହା ଫାରୋଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ସେହି 7ଟି ଉତ୍ତମ ଗୋରୁ 7 ବର୍ଷ ସ୍ୱରୂପ, ପୁଣି ସେହି 7ଟି ଉତ୍ତମ ସୀସା ମଧ୍ୟ 7 ବର୍ଷ ସ୍ୱରୂପ ସ୍ୱପ୍ନ ଏକମାତ୍ର। ତହିଁ ପଶ୍ଚାତ୍ ଉତ୍ଥିତ ସେହି 7ଟା କୃଶ କୁତ୍ସିତ ଗୋରୁ 7 ବର୍ଷ ସ୍ୱରୂପ, ଆଉ ପୂର୍ବୀୟ ବାୟୁରେ ଶୁଷ୍କ 7ଟା ସୀସା ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର 7 ବର୍ଷ ସ୍ୱରୂପ। ମୁଁ ଫାରୋଙ୍କୁ କହିଅଛି, ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ତାହା ଫାରୋଙ୍କୁ ଦେଖାଇଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ମିଶର ଦେଶରେ 7 ବର୍ଷ ମହାସୁଭିକ୍ଷ ଆସୁଅଛି। ତହିଁ ପଛେ 7 ବର୍ଷ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତ ସୁଭିକ୍ଷ ମିଶର ଦେଶରୁ ବିସ୍ମୃତ ହେବ। ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଦେଶକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବ। ପୁଣି ପଶ୍ଚାତବର୍ତ୍ତୀ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେତୁରୁ ଦେଶରେ ସୁଭିକ୍ଷ ଜଣାପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ଅତି ଭାରୀ ହେବ। ଫାରୋ 2 ଥର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାର ଭାବ ଏହି ଯେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଅଛି, ପୁଣି ପରମେଶ୍ୱର ତାହା ଶୀଘ୍ର ଘଟାଇବେ। ଏଣୁକରି ଏବେ ଫାରୋ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷ ଦେଖି ମିଶର ଦେଶ ଉପରେ ନିଯୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଫାରୋ ଏହା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଦେଶରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଗଣ ନିଯୁକ୍ତ କରି 7 ବର୍ଷ ସୁଭିକ୍ଷ ସମୟରେ ମିଶର ଦେଶରୁ ଶସ୍ୟର ପଞ୍ଚମାଂଶ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ସେହି ଆଗାମୀ ଉତ୍ତମ ବର୍ଷର ସବୁ ଭକ୍ଷ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ପ୍ରତି ନଗରରେ ଖାଦ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଫାରୋଙ୍କର ହସ୍ତାଧୀନରେ ଶସ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରି ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏହି ରୂପେ ମିଶର ଦେଶରେ ଭବିଷ୍ୟତ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର 7 ବର୍ଷ ନିମନ୍ତେ ଦେଶର ନିର୍ବାହାର୍ଥେ ସେହି ଭକ୍ଷ୍ୟ ସଞ୍ଚିତ ଥିଲେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ଦେଶ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଫାରୋଙ୍କର ଓ ତାଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏହି କଥା ଉତ୍ତମ ବୋଧ ହେଲା। ତହିଁରେ ଫାରୋ ଆପଣା ଦାସମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ କି ଏହାଙ୍କ ପରି ପୁରୁଷ ଆଉ ପାଇପାରିବା? ଏହାଙ୍କଠାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି। ତହୁଁ ଫାରୋ ଯୋସେଫଙ୍କୁ କହିଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ ଏ ସମସ୍ତ ଜଣାଇଅଛନ୍ତି, ଏଣୁ ତୁମ୍ଭ ପରି ବୁଦ୍ଧିମାନ ଓ ଜ୍ଞାନୀ କେହି ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭର ଗୃହାଧ୍ୟକ୍ଷ ହୁଅ। ଆମ୍ଭର ସମସ୍ତ ପ୍ରଜା ତୁମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। କେବଳ ସିଂହାସନରେ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭଠାରୁ ବଡ଼ ଥିବା। ଫାରୋ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଆହୁରି କହିଲେ, ଦେଖ, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ସମୁଦାୟ ମିଶର ଦେଶ ଉପରେ ନିଯୁକ୍ତ କଲୁ। ଅନନ୍ତର ଫାରୋ ଆପଣାର ହସ୍ତରୁ ନିଜ ସନ୍ତକ ଅଙ୍ଗୁରୀୟ କାଢ଼ି ଯୋସେଫଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଇ ତାଙ୍କ ଗଳାରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହାର ଦେଲେ। ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଆପଣା ଦ୍ୱିତୀୟ ରଥରେ ଆରୋହଣ କରାଇଲେ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଆଗେ ଆଗେ ଅବ୍ରେକ ଅବ୍ରେକ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଣ୍ଠୁପାତ ଆଣ୍ଠୁପାତ ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ମିଶର ଦେଶ ଉପରେ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ। ଅନନ୍ତର ଫାରୋ ଯୋସେଫଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ଫାରୋ ଅଟୁ, ଏହେତୁ ତୁମ୍ଭ ଆଜ୍ଞା ବିନୁ ସମସ୍ତ ମିଶର ଦେଶରେ କୌଣସି ଲୋକ ହାତ ଗୋଡ଼ ଉଠାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ଫାରୋ ଯୋସେଫଙ୍କର ନାମ ସାଫନଥ ପାନେହ ଅର୍ଥାତ୍ କରାପ୍ରାତା ରଖିଲେ। ପୁଣି ଓନ୍ ନଗର ନିବାସୀ ପଟିଫର ନାମକ ଯାଜକର ଆସନତ ନାମ୍ନୀ କନ୍ୟା ସହିତ ତାଙ୍କର ବିବାହ ଦେଲେ। ଅନନ୍ତର ଯୋସେଫ ସମୁଦାୟ ମିଶର ଦେଶରେ ଗମନାଗମନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯୋସେଫ 30 ବର୍ଷ ବୟସ ସମୟରେ ମିଶ୍ରୀୟ ରାଜା ଫାରୋଙ୍କ ଛାମୁରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ତଦନନ୍ତର ଯୋସେଫ ଫାରୋଙ୍କ ନିକଟରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି ମିଶର ଦେଶର ସର୍ବତ୍ର ଭ୍ରମଣ କଲେ। ଏଥି ଉତ୍ତାରୁ ସେହି ସୁଭିକ୍ଷର 7 ବର୍ଷ ଭୂମିରେ ଅପାର ଅପାର ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ଯୋସେଫ ସେହି 7 ବର୍ଷରେ ମିଶର ଦେଶରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ସକଳ ଶସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ପ୍ରତି ନଗରରେ ସଞ୍ଚୟ କଲେ। ପୁଣି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ନଗରର ଚାରିଆଡ଼ ଭୂମିରେ ଯେତେ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା, ତାହା ସବୁ ସେହି ନଗରରେ ସଞ୍ଚୟ କଲେ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ଯୋସେଫ ସମୁଦ୍ରର ବାଲି ପରି ଏତେ ବହୁଳ ଶସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କଲେ ଯେ ତାହା ଆଉ ମାପିଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ଅପରିମେୟ ଥିଲା। ଆଉ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରେ ଯୋସେଫଙ୍କର 2 ପୁତ୍ର ଜାତ ହୋଇଥିଲେ। ଓନ୍ ନଗର ନିବାସୀ ପଟିଫୋର ଯାଜକର ଆସନତ ନାମ୍ନୀ କନ୍ୟା ସେମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ କରିଥିଲା। ତହିଁରେ ଯୋସେଫ ଜ୍ୟେଷ୍ଠର ନାମ ମନସ୍ସୀ ଅର୍ଥାତ୍ ବିସ୍ମୃତି ରଖିଲେ, କାରଣ ସେ କହିଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ମୋହର ସମସ୍ତ କ୍ଲେଶର
ଓ ନିଜ ପିତୃଗୃହର ବିସ୍ମୃତି ଜନ୍ମାଇ ଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରର ନାମ ଇଫ୍ରାଇମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଫଳବାନ ରଖିଲେ, କାରଣ ସେ କହିଲେ, ମୋହର ଦୁଃଖ ଭୋଗର ଦେଶରେ ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ଫଳବାନ କରିଅଛନ୍ତି। ଅନନ୍ତର ମିଶର ଦେଶରେ ଘଟିତ ସୁଭିକ୍ଷର 7 ବର୍ଷ ଶେଷ ହେଲା। ପୁଣି ଯୋସେଫଙ୍କର ବାକ୍ୟାନୁସାରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର 7 ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତହିଁରେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦେଶରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଲା, ମାତ୍ର ସମୁଦାୟ ମିଶର ଦେଶରେ ଆହାର ଥିଲା। ପୁଣି ସମୁଦାୟ ମିଶର ଦେଶରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ନ୍ତେ ପ୍ରଜାମାନେ ଆହାର ନିମନ୍ତେ ଫାରୋଙ୍କ ନିକଟରେ ଡକା ପକାଇଲେ। ତହିଁରେ ଫାରୋ ସମସ୍ତ ମିଶ୍ରୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯୋସେଫ ନିକଟକୁ ଯାଅ, ସେ ଯାହା କହନ୍ତି ତାହା କର। ସେତେବେଳେ ସର୍ବଦେଶରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହୁଅନ୍ତେ ଯୋସେଫ ସବୁ ସ୍ଥାନର ଗୋଲା ଫିଟାଇ ମିଶ୍ରୀୟମାନଙ୍କୁ ଶସ୍ୟ ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତଥାପି ମିଶର ଦେଶରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପ୍ରବଳ ହେଲା। ପୁଣି ସର୍ବଦେଶୀୟ ଲୋକମାନେ ମିଶର ଦେଶରେ ଶସ୍ୟ କିଣିବା ପାଇଁ ଯୋସେଫଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ, ଯେହେତୁ ସବୁ ଦେଶରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପ୍ରବଳ ଥିଲା। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାଇଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପୁନର୍ବାର ବାଇବଲ ପଠନ କକ୍ଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଦିନ ସଂଖ୍ୟା 9 ବୁଧବାର। ଆଜିର ପଠିତ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ହେଉଛି ଆଦି ପୁସ୍ତକ 37 ପର୍ବ ଠାରୁ 41 ପର୍ବ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଏହି ପଠିତ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶର ସାରାଂଶକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଯୋସେଫଙ୍କ କାହାଣୀ ଜାକୁବଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ଦିନଗୁଡ଼ିକର କାହାଣୀ ପରେ ଘଟିଅଛି। ଏହି ପ୍ରକାରେ ବାଇବଲ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। କାହାଣୀଟି ବ୍ୟକ୍ତ କରେ ଯେ ଜାକୁବଙ୍କ ପରିବାର କିପରି ଭାବରେ ମିଶର ଦେଶରେ ବସବାସ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ଯୋସେଫ ଜାକୁବଙ୍କର 11ତମ ପୁତ୍ର, ଯିଏ ଜାକୁବଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଭାର୍ଯ୍ୟା ରାହେଲଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ହୋଇଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଥିଲେ ରାହେଲଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଜାତ ପୁତ୍ର। ଜାକୁବଙ୍କ ପକ୍ଷପାତିତା ତଥା ଭେଦଭାବ ଓ ଯୋସେଫଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ହେତୁରୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଯୋସେଫଙ୍କର ଭାଇମାନେ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଦାସ ଭାବରେ ମିଶର ଦେଶରେ ବିକ୍ରୟ କଲେ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 38 ପର୍ବରେ ବାଇବଲ ଜାକୁବଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ପୁତ୍ର ଜିହୁଦା ଓ ତାଙ୍କ ବୋହୂ ତାମରଙ୍କ କାହାଣୀକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜାରି ରହିଥିବା ଯୋସେଫଙ୍କ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିରତି ଆଣେ, ଏକ ବ୍ରେକ୍, ଏକ ବ୍ୟବଧାନ ଆଣୁଛି। ତାମର ଜିହୁଦାଙ୍କର 2ଟି ପୁତ୍ର ପେରସ ଓ ସେରହଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ରୁତ୍ ପୁସ୍ତକର ନାୟକ ବୟଜ ପେରସଙ୍କ ବଂଶୀୟ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ରୁତ୍ ଓ ବୟଜଙ୍କ ଠାରୁ ଅବେଦ, ଅବେଦଙ୍କ ଠାରୁ ଯିସି ଓ ଯିସିଙ୍କ ଠାରୁ ଦାଉଦ ଜାତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହା ଥିଲା ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତର ଏକ ପୂର୍ବାଭାସ, ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦାଉଦ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ଥାପିତ ରାଜ୍ୟର ଏକ ଆଦର୍ଶ ରାଜା ଭାବରେ ସ୍ଥାପିତ ହେବେ। ଯୋସେଫଙ୍କ କାରାଗାରରେ ଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସହିତ କାରାଗାରରେ ଥିବା ପ୍ରଧାନ ପାନପାତ୍ର ବାହକ ସେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଓ ତାର ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ ଯୋସେଫ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଏବଂ ଏହି ସମ୍ପର୍କ ଦେଇ ଯୋସେଫ ଫାରୋଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଏବଂ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ଭାବରେ ବୁଦ୍ଧିମାନର ସହିତ ସଞ୍ଚାଳନ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ଫାରୋ ଯୋସେଫଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଓ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ସେ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ମିଶରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ପଠିତ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶର ସାରାଂଶ। ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ପଠିତ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।